વ્યૂ લઈએ છેલ્લા 6 સેશનથી તો એક સારો મૂડ બજાર આપણને બતાવી રહ્યું છે. ઓવરઓલ જે માર્કેટમાં એક મજબૂતી, આઈટીનું પાર્ટિસિપેશન હવે શરૂ થયું છે. ઇન્ફોસિસ લીડ કરી રહી છે આ સેક્ટરને, પરંતુ આ સિવાયનું જે સેટઅપ આપણે ગ્લોબલ ફ્રન્ટ પર પણ જોઈએ, ઓવરઓલ કઈ રીતે આપ જોઈ રહ્યા છો ભારતીય બજારના હાલ ફંડામેન્ટલ્સ કેવા છે? Good morning and thank you for the invite. I think at this point एक important factor છે કે global markets ના ઉપર ધ્યાન આપવું જરૂરી છે. At this point of time એક crucial juncture છે for the US markets. Next week આપણે છે Federal Reserve ની meet છે 16th 17th અને I think એમાં expectations are કે એક jumbo rate cut આવશે. Last week જે jobs data હતું એ બહુ encouraging નહોતું, that we have already seen. અને all eyes were on the PPI અને આજે જે CPI index આવશે એના ઉપર છે. Now PPI purchasing producer index that has also fallen. એનું reason એ છે કે there has been a decline in the cost of services. એટલે જે રેટ કટ માટેનું જે આર્ગ્યુમેન્ટ છે એ વધારે સ્ટ્રોંગ બની જાય છે at this point of time. આ એક પોઝિટિવ ફેક્ટર છે US માર્કેટ્સ માટે. Yesterday we have seen the S&P 500 up about 0.4%. Dow Jones was down about 0.4%. And Nasdaq Composite, I think this was up around 0.3%. I think the game changer as far as US markets were concerned, Oracle ni ek statement છે. I think 2 દિવસમાં we've seen record rise in the Oracle stock. એમણે જે પોતાનું ક્લાઉડ રિલેટેડ બિઝનેસનું આઉટલુક છે એ સબસ્ટેન્શિયલી ઇન્ક્રીઝ કર્યું છે અને એમણે એક સ્ટેટમેન્ટ આપી છે કે there has been astonishing 4 multi-billion dollar contracts which has been won from three different corporations. એટલે 4 multi-million dollar contracts સાઇન થયા છે અને I think in a way it has changed the outlook for the entire stock. Of course, Oracle has rallied in a fantastic way. પણ એના પછી આપણે જોયું કે જે સેમિકન્ડક્ટર સ્ટોક્સ છે એ બી રેલી થયા છે. તો જે બ્રોડકોમ છે કે NVIDIA છે કે એડવાન્સ માઇક્રો ડિવાઇસીસ, આ બધા સ્ટોક્સ સ્ટ્રોંગલી રેલી કર્યા છે. નાઉ ટુ પુટ થિંગ્સ ઇનટુ ધ ઇન્ડિયન કન્ટેક્સ્ટ, I think ઇન્ડિયામાં બી I think we are seeing similar sort of a trend કે એક ઇન્ડિકેશન દેખાઈ રહ્યું છે કે the IT sector related stocks may have bottomed out. કેમ કે valuations are of course at a 5-year low અને there is every possibility કે અગર એક રેટ કટ આવી જાય છે યુએસમાં અને આઉટલુક સુધરતું જાય છે અને જે ઓરેકલે જે અનાઉન્સમેન્ટ કરી છે અબાઉટ ધી ઓર્ડર વિન્સ, એનો ટ્રિકલ ડાઉન ઇફેક્ટ કે એનો સ્પિલઓવર ઇફેક્ટ મે સ્પ્રેડ ટુ ધી એન્ટાયર સેક્ટર. આનું ડાયરેક્ટ મિનિંગ એ થાય છે કે ડેફિનેટલી ઇન ધ ડોમેસ્ટિક માર્કેટ્સ ઓલ્સો ધીસ કુડ બી અ વેરી બિગ સેન્ટિમેન્ટ બૂસ્ટર. તો આઈ થિંક કોમ્બિનેશન ઓફ વેરિયસ ફેક્ટર્સ, 11થના જે ઇન્ફોસિસની મીટિંગ છે, 16th 17thના જે ફેડના ની મીટ છે ઇન ધ યુએસ, એક જીઓપોલિટિકલ સિચ્યુએશન પર ધ્યાન રાખવાની રહેશે ડેફિનેટલી. કેમ કે અગર ત્યાં કંઈક પ્રોબ્લેમ થશે તો આઈ થિંક અગેન વી વિલ બી બેક ટુ સ્ક્વેર વન. બટ અધરવાઇઝ things are looking pretty stable at this point of time. So I think domestic markets ma of course IT sector par ek nazar rakvi rahi, IT sector related stocks, and more importantly je semiconductor related stocks je che domestic market ma artificial intelligence related stocks che, for example the likes of Data Patterns che ke Tanla Solutions che, Happiest Minds che, and at the same time those companies which are working in the semiconductor space like Moship Semiconductor che ke SPEL che ke CG Power, I think આ બધા stocks are definitely going to be in the limelight today. At the same time I think PSU banks are also turning the corner. એક ગઈકાલે એક good spark આપણે જોયું in the PSU stocks. Select PSU stocks have started inching upwards અને I think ધીરે ધીરે વેલ્યુએશનમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થઈ રહી છે. Going forward, of course, the financials are going to improve, the outlook is going to improve.
એટલે આઈ થિંક PSU બેંક્સ પર નજર રાખવી રહી. યસ્ટરડે જે EU એ 102 ફિશરી રિલેટેડ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ્સને અપ્રુવલ આપી છે. That's also a very big sentiment positive as far as the markets are concerned. Overall, I think resumption of Indo-US negotiations with respect to the tariffs is a step in the right direction. A market no sentiment definitely improve karse. On the way towards this journey, I think there is definitely going to be hiccups, but I think overall outlook is looking much, much positive. ઘણા બધા ફેક્ટર્સ અહીંયાથી નીરવજીએ જણાવ્યા છે અને જે સેક્ટર્સને કંપનીઓની પણ વાત કરી, ડિટેલ ડિસ્કશન કરીશું, પરંતુ અત્યારે માર્કેટ ટેકનિકલ સેટઅપને પણ સમજીએ. બોનાન્સા પોર્ટફોલિયોના વિરાટ જગત આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે ચર્ચામાં. વિરાટ, ગુડ મોર્નિંગ, સ્વાગત છે આપનું. અને વિરાટ, એક વ્યૂ સૌથી પહેલાં માર્કેટના સેટઅપ પર લઈએ, કારણ કે ગઈકાલે 25,000ની નીચે ક્લોઝિંગ જોવા મળ્યું છે આપણને, પરંતુ મજબૂતી 0.5%ની નિફ્ટીમાં જોવા મળી છે. બેંક નિફ્ટીમાં જે રીતે નીરવજીએ પણ મેન્શન કર્યું, PSU બેંક્સનું ખાસું કોન્ટ્રીબ્યુશન, સ્ટોક સ્પેસિફિક એક્શન આપણને એક પોઝિટિવ બજારમાં રહેતી જોવા મળી છે. IT માર્કેટને ખાસું કોન્ટ્રીબ્યુટ કરી રહ્યું છે મજબૂતી માટે. આજના જે સંકેતો છે, ગિફ્ટ નિફ્ટી થોડી ઘણી મજબૂતી સૂચવી રહ્યું છે, પરંતુ તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો સેટઅપ, કયા લેવલ્સ હવે ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ? વેરી ગુડ મોર્નિંગ ચાંદનીજી. જે રીતે તમે પણ કહ્યું કે ઇન્ડેક્સ અત્યારે ઘણા સારા લેવલની આસપાસ આપણને ટ્રેડ થતું જોવા મળી રહ્યું છે. નિફ્ટી સ્પેસિફિક વાત કરીએ તો 25,000ના લેવલ્સની આસપાસ આપણને ક્લોઝિંગ આવતું જોવા મળ્યું. નો ડાઉટ 25,000ની ઉપર આપણે ક્લોઝિંગ આવતું નથી જોવા મળ્યું, એટલે એક કન્સર્ન ડેફિનેટલી બનેલું રહેશે. 25,000નું લેવલ સેન્ટિમેન્ટલ બેઝ પર પણ અને ડેટા વાઇઝ પણ, ડેરિવેટિવ ડેટા વાઇઝ બંને રીતના ઘણો ઇમ્પોર્ટન્ટ લેવલ છે. જો અહીંયાથી આપણને 25,000ના લેવલ સરપાસ થતા જોવા મળે અને એની ઉપર આપણને સસ્ટેન થતું જોવા મળે છે, તો કદાચ આપણે એક સારી એવી રેલી ઓબ્ઝર્વ કરી શકીએ ટુવર્ડ્સ 25,200 થી લઈને 25,500ની આસપાસ, જ્યાં નીચેની સાઈડ પર 24,800 એક બહુ સ્ટ્રોંગ સપોર્ટની જેમ કામ કરતો જોવા મળી શકે છે. પરંતુ જો 25,000ના લેવલ્સ નથી જળવાતા, તો અહીંયાથી આપણને નેગેટિવિટી બનતી નહીં જોવા મળે, સ્મોલ રેન્જ ઓફ કન્સોલિડેશન બનતું જોવા મળી શકે છે, જ્યાં ઇન્ડેક્સ કદાચિત કન્સોલિડેટ થતું જોવા મળે બિટવીન 24,800 ટુ 25,000ના વચ્ચે. સો અત્યારના ઓવરઓલ જે વ્યૂ છે એ અત્યારના ફ્લેટ ટુ પોઝિટિવ સાઈડનો બનતો જોવા મળી રહ્યો છે. 25,000ની ઉપર સસ્ટેન કરે છે તો ડેફિનેટલી આપણને અહીંયાથી સારું એવું પુશ બનતું જોવા મળી શકે છે નિફ્ટીમાં. બેંક નિફ્ટીની વાત કરીએ તો બેંક નિફ્ટી પણ અત્યારે એના મેક ઓર બ્રેક લેવલની આસપાસ આપણને ક્લોઝિંગ આવતું જોવા મળ્યું છે. 54,500નો લેવલ ઘણો ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે બેંક નિફ્ટી માટે પણ, કારણ કે અહીંયાથી આપણે જે ડ્રોપ આવતો જોવા મળ્યો હતો ત્યાંથી આપણે 53,500 થી લઈને 54,500ની વચ્ચે એક સારું એવું કન્સોલિડેશન બનતું જોવા મળ્યું હતું, જેનું બ્રેકઆઉટ કાલના દિવસમાં આપણને કન્ફર્મ થતું જોવા મળ્યું છે. જો અહીંયાથી 54,500નો લેવલ જળવાઈ રહે છે અને એની ઉપર આપણને બેંક નિફ્ટી સસ્ટેન થતું જોવા મળે, તો કદાચ એક સારો એવો બાઉન્સ આપણે એક્સપેક્ટ કરી શકીએ ટુવર્ડ્સ 55,000 55,500, જ્યાં નીચેની સાઈડ પર 54,000 એક સ્ટ્રોંગ સપોર્ટની જેમ કામ કરતું જોવા મળી શકે છે. તો અત્યારના બંને જ ઇન્ડાઇસીસ એના ઇમ્પોર્ટન્ટ લેવલ્સની આસપાસ કામકાજ કરી રહ્યું છે. જો આ લેવલ જળવાઈ જાય છે કે નિફ્ટીમાં 25,000નો લેવલ જળવાઈ જાય છે, ઉપર સસ્ટેન કરે છે અને બેંક નિફ્ટીમાં 54,500ની ઉપર સસ્ટેન કરે છે, તો આપણને એથી પોઝિટિવિટી બનતી જોવા મળી શકે છે આવતા દિવસોમાં. દેખ્યું